press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome to lecture number 19 of chemical bonding. So in the previous video we had gone through the concept of molecular orbital theory. That is, we have started a new concept, that is molecular orbital theory. Under that we have learnt what is meant by molecular orbital theory, what is its comparison with the valence bond theory, how molecular orbitals are going to be formed. Okay, these are all the concepts that we had discussed in the last class. Okay, in the previous class we had also gone through the formation of BMOs and formation of ABMOs. Okay, ಯಾವ ತರ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ and ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವಾಗ BMOs ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? when two atomic orbitals in molecular orbital theory, they consider each atomic orbital as each wave. ಒಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ವೇವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, such that those two waves are, that means those two atomic orbitals of two atoms approach each other. That approach of two waves is called interference of waves. If these two waves interfere in phase overlapping or same phase ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು waves overlap ಆದರೆ that leads to the formation of constructive interference. Okay, that constructive interference results in the formation of bonding molecular orbitals. Okay, bonding molecular orbitals ಯಾವುದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ? By the constructive interference between two waves, same phase overlap between two waves. Okay, by the different phase overlapping of atomic orbitals. If two atomic orbitals are having different phase, okay, by their combination it going to result the destructive interference of atomic orbitals. Destructive interference ಆಗ್ತದೆ. Two waves same phase ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ overlap ಆದರೆ constructive interference ಬರುತ್ತೆ, that results in the formation of BMO. The same two waves, if they overlap in a opposite manner or out of a phase manner ಅಲ್ಲಿ ಅವು overlap ಆದರೆ that is called a destructive interference, that leads to the formation of ABMO. Okay, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ BMO ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೆಸೆಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ನೆಸೆಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ABMOದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ನೌ in this class we will have a continued session of the previous class, that is the continued part of molecular orbital theory. In this class we are going to discuss the differences between BMO and ABMO. BMO and ABMO, that means the differences between bonding molecular orbitals followed by anti-bonding molecular orbitals. In this class we need to go through a difference between bonding molecular orbital followed by anti-bonding molecular orbital. Okay, the very first, how the formation of bonding molecular orbital can takes place. ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಟೂ ವೇವ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಈ ತರ ತಗೊಂಬೇಡ, ಟೂ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಟೂ ವೇವ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ ಫೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ. This is one wave, that means one atomic orbital it is. This is another atomic orbital. Both atomic orbital are represented as waves, and these two waves when they interact constructively antandra same phase alli overlap adaga, when they overlap along the same phase overlap adaga, which leads to the formation of
ಬಿ ಎಮ್ ಒ ನಮಗೆ ಬಿ ಎಮ್ ಒ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಿ ಎಮ್ ಒ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಎಮ್ ಒ, ಟೂ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಒಂದೊಂದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇರ್ತವೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿ ಎಮ್ ಒ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎಮ್ ಒ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ? ಬೈ ದ ಎಡಿಷನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಾ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಾ? No doubt it is formed by the addition overlapping of atomic orbitals. Addition overlapping. Okay, suppose if you take like this, ಇದು ನೋಡಿ, this is also an atomic orbital, this is also an atomic orbital, but both are exist with a different phases. ಇದು ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆದಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೇಸ್. ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ದ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸಸನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. Subtraction overlap of atomic orbitals that leads to the formation of ABMO. At the same time, addition overlapping of atomic orbitals that leads to the formation of BMOs. Okay, addition overlap ಆದರೆ BMO generate ಆಗ್ತದೆ, subtraction overlap ಆದರೆ ABMO generate ಆಗ್ತದೆ. Okay, how these are going to be formed ಅಂದರೆ BMOs are formed by the overlapping of or addition overlapping ಅಂತ ತಗೊಂಬೇಡಿ, by the addition overlapping of atomic orbitals. Addition overlapping of atomic orbitals. ಓಕೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ABMO? ABMO are formed by the subtraction overlap of atomic orbitals. Subtraction overlap of atomic orbitals. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. How does the formation of BMOs and ABMOs can take place? BMO are going to be formed by the addition overlapping of atomic orbitals. At the same time, ABMOs are formed by the subtraction overlap of atomic orbitals. Okay, then second one, molecular orbitals generate ಆಯಿತು. ಇವುಗಳದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ವೆದರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ in between the internuclear axis ಅಥವಾ away from the internuclear axis. So this is the internuclear region, right? These are the two nuclei. The region between the two nuclei is internuclear region. In case of BMO, internuclear region alli electron density maximum irtade. The electron density is maximum in between the internuclear region of bonding molecular orbitals. Okay, but in case of ABMOs, here the electron density is not present in between the internuclear region, but it is present
away from the internuclear region. ಓಕೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೀಜನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪೂರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೀಜನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಂತರ ಬರೀತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Here, in case of BMO, the electrons are moving towards the nucleus. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಿಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಡಿಷನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಡಿಷನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೈ 1 ಸೈ 2 ಅಂತ ತಗೋತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸೈ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವೇವ್, ದೆನ್ ಸೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈ 2. ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಸೈಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅನ್ನು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈ 2 ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಬಲ್ಡ್. ಈ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ವಿಚ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ more number of electrons are moving towards the nucleus in case of a bonding molecular orbitals. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದೇನೆ BMO ಜನರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಅಪ್ ಆಗೋದು. ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೋ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ದಿ ಸೈ 1 and ಸೈ 2 we will get less electron density between the internuclear region such that less number of electrons are moving towards the nuclei. Less number of electrons nucleus ಕಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆಗ instead of formation of bonds ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೇ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ BMO and ABMO. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್? Second point is regarding the electron density. In case of BMO, electron density is present. Electron density is more in between the internuclear region. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇವನ್ನ. ಇಂಟರ್ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೀಜನ್ in combining atoms. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, electron density is more in between the internuclear region of combining atoms. ಅಲ್ವಾ? ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಟಮ್ಸಿನ ಎರಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೀಜನ್ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ABMOದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ electron density is more, or electron density is present away from the nuclei of combining atoms. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾವಾಗ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯೆನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೀಜನ್ನ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳ ಆಚೆ ಈಚೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪೂರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0 ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. Okay, what about third one? In case of BMO, more number of electrons are moving towards the nucleus, towards the nuclei of combining atoms, ಓಕೆ. ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಅವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಟಮ್ಸಿನ ಎರಡೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ the number of electrons are less and less number of electrons are moving towards the nuclei. Okay, here ಏನಾಗ್ತದೆ, less number of electrons moving towards the nuclei of combining atoms, ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಮೂವ್ ಅಪ್ ಆದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಇವೆರಡು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ, ಅವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ in ABMO the amount of energy is consumed, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಇಫ್ the molecule has got more energy means that molecule is least stability ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. Here ABMO is got more energy and its stability is very less. BMO has got less energy and its stability is more. Okay, then the fourth point which explains about the stability and energies of BMO and ABMO, that is more they got less energy and more stability, less energy and more stability. Here ABMO more energy, it is having more energy and less stability, more energy and less stability. So these are the points which explains or which differentiate between BMO and ABMO. ಓಕೆ, ಇವುಗಳು ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಯಾವುದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. BMO ABMOದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎನರ್ಜಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ next we can easily represent the electronic configuration of atomic orbitals like 1s, 2s, 2p,
3D 3P ಈ ಥರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು 1s 2s 2p 2d 3d ಈ ಥರ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ವ, ಅದೇ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್? ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು 1s 2s 2p ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ವ, ಅದೇ ತರಹ how do we represent the molecular orbitals, or how do we designate the molecular orbitals? Okay, the molecular orbitals are designated like this: sigma, sigma star, pi star. ಈ ಥರ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್, ಪೈ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ move with a new concept, that is designations of molecular orbitals. Designations of molecular orbitals. Designations of molecular orbitals. Okay, next ಯಾವ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Okay, there are two types of molecular orbitals are there. First one, that is sigma molecular orbital, sigma molecular orbitals, followed by pi molecular orbitals. It is sigma, this is pi molecular orbitals. Okay, there are two types of molecular orbitals irutte. One sigma molecular orbital, another one pi molecular orbital. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಇವುಗಳ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ವಿ ಬಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡು ಅದೇ ಥರನೇ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪೈ ಬಾಂಡನ್ನು ವಿ ಬಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ವೇವ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದಾಗ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ convert these sigma orbitals into sigma and sigma star, bonding into anti-bonding. ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ಯಾವುದ್ರ ನಡುವೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ? ವಿ ಬಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಡುವೆ, ಹೌದು ತಾನೇ? ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು SS mixing. That means the mixing which includes two s atomic orbitals. ಎರಡು s atomic ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ SS ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. s ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್. ಈ ಎರಡು SS ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಬಿ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋನೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮೋನೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ our discussion is concentrated to a single atom, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಟೂ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್ ವರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ SS ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1s, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಎನದರ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಆಟಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, 1s atomic orbital is related to atom A. This another 1s atomic orbital is related to one more atom, that is B. Okay, both are existed in a same phase. Same sign ಇದೆ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ, same sign condition ಇದೆ, ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಥರ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೇಸಸ್ಸನ್ನೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಥರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಮ್ಮೆ. ವೆನ್
ದ ಟೂ ವೇವ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಲ್ವಾ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ psi1 and psi2, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವೆನ್ ಟೂ ವೇವ್ಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೇವೆ, ಸೇಮ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ನ, they are eligible to get involved. Okay, when these atomic orbitals or these waves overlap each other, that type of interference is called constructive interference. That is called what? The constructive interference ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ, BMO ನ ABMO ನ, ದಟ್ ಈಸ್ BMO ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು, ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್. ವೆನ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ವೆನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ BMO ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, BMOದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೀಜನ್. ಇದನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಅಪ್ ಆದಾಗೇನೆ ನಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ BMO ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಒನ್ನೆಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನ, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಯಾವ ನೇಚರಲ್ ಆಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, ದೇ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಲಾಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಟೂ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಲಾಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಲಾಂಗ್ ದೇರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. Okay, if two 1s atomic orbitals overlaps along molecular axis, they overlap in a constructive interference manner. They results in the formation of BMO. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋ BMO ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಗ್ಮಾ 1s BMO ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು 1s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗು ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್. ಯಾವುದರ ನಡುವೆ ಆಗಿದೆ, 1s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಡುವೆ ಆಗಿದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ 1s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್ along molecular axis, that results in the formation of constructive interference. Again, it results in the formation of bonding molecular orbital, which is designated as sigma 1s. Sigma 1s. This is BMO. Suppose if 1s atomic orbital exists like this, positive ide 1s plus another 1s atomic orbital, opposite phase ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. This is possessing negative sign, this is positive sign. ಈ ಥರ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೀವ, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೀವ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್, these type of overlaps are called destructive interference. These type of overlaps are called destructive interference. ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತದ, ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತದ? ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬಂತು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ABMOದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೀಜನ್.
ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಅವೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 0 ಇರ್ತದೋ ಆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಥವಾ ನೋಡಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ನೋಡಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ವೇರ್ the probability of finding the electron is 0, where we could not able to have any type of electron density here. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದೇ ಒಂದು ನೋಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ABMO ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಎಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲೇ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇದನ್ನು ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಎರಡೂ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು BMO ಮತ್ತು ABMO ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಬೈ ದ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ 1s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ನೇ. ಎರಡರಲ್ಲೂ 1s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1s, or it is represented without a star. If it undergoes destructive interference, it should be represented with the star. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ABMO ಅಂತ. ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು BMO ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಸಿಗ್ಮಾ 2s ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 2s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅನ್ನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇದು S ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇದು S ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತವೆ ಇವೆರಡು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು S ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ S ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್. ಯಾವುದ್ರ ನಡುವೆ ಆಗಿದೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್? 2s ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಇಂಟು 2s. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು? ಸಿಗ್ಮಾ 2s ಅಲ್ವಾ? ಇದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಿಗ್ಮಾ 2s ಅಂದರೆ? ದಿಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ 2s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಎರಡು 2s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು ಅಲಾಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟಾರೇ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ 2s ಆ್ಯಂಡ್ 2s. But the phases are different here. They can undergo destructive interference. Destructive interference ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? The electron density is moving away from the nucleus. The same nodal plane ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. And this can be represented as sigma star 2s. Sigma star 2s. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲೇ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಫೇಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಸೇಮ್ ಫೇಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ BMO, ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ABMO. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ BMOs ಆ್ಯಂಡ್ ABMOs ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ SS ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ಥರ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ 1s, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ 2s, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s. ಇಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ N2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರ. N2 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು VBT, if
in between any two atoms. If there is a only one bond means that is always a sigma bond ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. If there will be a two bonds in which one bond is always a sigma and remaining will be pi ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Here we have how many bonds? Here we have 3 bonds. Out of 3 bonds, one bond is always a sigma bond. One bond sigma bond ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ pi ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 7 ಏನ್ರಿ? ಓಕೆ, 1s2 2s2 2p3 ಬರ್ತದೆ. 2p3 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಬೋತ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸೇಮ್ 2p3 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. 2px 2py 2pz ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Two px, 2py, 2pz again. 2px, 2py, 2pz. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ನೈಟ್ರೋಜನಲ್ಲಿ 2p3 ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೈಟ್ರೋಜನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2p3 ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? 1 1 1 ಅಲ್ವಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹುನ್ಸ್ ರೂಲ್ 1. ನೋಡಿ, ಇವಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, 1 ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇವು 3ರಲ್ಲಿ px py pz px py pz ಯಾವುದೇ 2 ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸೇಮ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐದರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ px ಆ್ಯಂಡ್ px, ಬಿಟ್ವೀನ್ py ಆ್ಯಂಡ್ py, ಬಿಟ್ವೀನ್ pz ಆ್ಯಂಡ್ pz, ಯಾವುದ್ರ ನಡುವೆ ಆದರೂ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಒಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೇನು ಪಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐದರ್ px ವಿತ್ px, py ವಿತ್ py, ಆರ್ pz ವಿತ್ pz, ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆನಾದರೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದನ್ನು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸಿ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯೂಶಲಿ pz ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು ಅಲಾಂಗ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು pz ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, pz ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ py ಆಲ್ಸೋ, px ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ pz ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಓಕೆ, pz atomic orbital of one atom which overlaps with pz atomic orbital of this is 2pz, this is again 2pz. ನೋಡಿ, this is related to one atom, this is related to another atom. 2 ಆಟಮ್ಗಳದ್ದು ಒಂದೊಂದು pz ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವು ಸೇಮ್ ಫೇಸಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇನೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆದರ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ವೆದರ್ ಶುಡ್ ಪೊಸೆಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್. ನಾವು ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2pz atomic orbital of one atom overlaps with 2pz atomic orbital of another atom along ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಫೇಸಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಶೇಪ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗೋದೇನಿಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದರೆ. BMO ತಾನೇ, ಹಿಯರ್ BMO ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್. BMO ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವುದ್ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ?
in between the internuclear region. ಇದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಈ ಎರಡೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು BMO ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ BMO ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್? p ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೋಬಹುದು? ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಅಂತ ತಗೋಬಹುದಾ? ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ 2pz ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz BMO ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಪ್ಪ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಪೋಸ್ these 2p atomic orbitals interact with, this is 2pz again with a 2pz. ನೋಡಿ, this is positive sign, this is negative sign, the phases are different here. ಈ ಥರ ವೇವ್ಸ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು that leads to the formation of destructive interference. ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದು? BMOನ ABMOನ? ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ BMO. ಹೌದಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ABMO. ಓಕೆ, ABMO ನಮಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ABMO ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸಸಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳು, ಇದರದ್ದು ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್, ಇದು ಕೂಡ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡೇನೆ, ನೋ ಡೌಟ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಆದರೆ ABMO ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2pz ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2pz ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ನಮಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸಿಕ್ಕು ನಮಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಸಿಗ್ಮಾ 2pz MO ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2pz MO. ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ನೋಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು? ನೋಡ್ is a plane where the probability of finding the electron is 0. ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ನೋಡ್. ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ನೋ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ನೋಡ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ನೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್? 2 ನೋಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ we are going to have 2 nodes. Okay, next in ABMO, that means sigma star 2pz atomic orbitals alli nodes ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. This is one node, this is another node, in between the nuclear axis one more node. How many nodes are there here? We have 3 nodes. ಸಿಂಪ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ 0. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೋಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ವು. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2pz. ಓಕೆನಪ್ಪ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2pz. ಓಕೆನಾ? ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2pz. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಯಿತು? 1 2 3 4 5 6. ಸಿಗ್ಮಾ 1s, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s, ಸಿಗ್ಮಾ 2s, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s, ಸಿಗ್ಮಾ 2pz, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2pz. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಈ 3 ವೇದಲ್ಲಿ
ನಾವು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ px py pz ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 2 more ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇವಾಗ? px ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ py ಆ್ಯಂಡ್ py ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಪೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ px ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ px. This is px atomic orbital. This is another px atomic orbital. Okay, both overlap along. Nodi, same phase, overlap ಆದರೆ ಎಂಥ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತೀರಿ? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್? ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. But here there is no possibility of forming a sigma bond. Sigma bond ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವು ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ to form only a pi bonds. Lateral overlapping is possible here. Lateral overlapping. ಈ ಥರ ನಾವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗಿಗೆ ಅವು ಫೇವರಬಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ಥರ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸನ್ನು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್. ಇದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ BMO ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಈ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 0 ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೋವ್ ದ ಪ್ಲೇನ್. ಪ್ಲೇನಿನ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇನಿನ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ನೋಡ್. ಇದು ನೋಡು ಅಥವಾ ನೋಡಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು, ನೋಡಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ನೋಡಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಅಬೋವ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೋ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, BMO. ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಯಾವುದ್ರ ನಡುವೆ ಆಗಿದೆ? px ನಡುವೆ ಆಗಿದೆ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ? ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸೈಡ್ ವೇ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಯಾವುದು ನೇಚರ್? BMO. ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನ? ಪೈ 2px ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಯಾವುದರ ನಡುವೆ ಆಗಿದೆ? 2px ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪೈ 2px. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ suppose ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಸೇಮ್ px ಅನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. px ಬಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೇಸ್, ಅನದರ್ ವಿತ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೇಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಈ ಥರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಇವು ಕೂಡ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಎಂಥ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇದೆ.
ಹೌದಲ್ವೇನಪ್ಪ? ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎ ಬಿ ಎಮ್ ಒ ಜನರೇಟ್ ಆದಾಗ ಎ ಬಿ ಎಮ್ ಒ ಯಾವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೀಜನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಿಂತ ಅವೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಪ್ಪ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೀಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು? ನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ 0. ಓಕೆ, ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಮಿಡ್ಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಎ ಬಿ ಎಮ್ ಒ ವಿ ಫೈಂಡ್ 2 ನೋಡಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್, ನೋಡಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಎರಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಇದು ಕೂಡ ಪೈ ಬಾಂಡೆ ಅಲ್ವಾ? ಪೈ ಬಾಂಡೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು. ಆದರೆ ಈ ಪೈ ಬಾಂಡನ್ನು ನಾವು ಎ ಬಿ ಎಮ್ ಒ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಂತ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಪೈ ಸ್ಟಾರ್ 2px ಅಂತ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪೈ ಸ್ಟಾರ್ 2px. ಓಕೆ, ಪೈ ಸ್ಟಾರ್ 2px. ಸೇಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆದರೆ ಬಿ ಎಮ್ ಒ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ದೇನೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೇಚರ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಇದೆಯಾ ಪೈ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಎಮ್ ಒನ ಎ ಬಿ ಎಮ್ ಒನ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ px pi bond. Okay, the same procedure is repeated for py atomic orbitals also. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಪಿ ವೈ ತಗೋತೀರಾ. ಓಕೆ, ಪಿ ವೈ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಪೈ 2py ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿ ಎಮ್ ಒ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪೈ 2py ಸೇಮ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಎಮ್ ಒ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಬಿ ಎಮ್ ಒ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ 2px ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 2py ತಗೋತೀರಾ. 2py atomic orbitals which undergoes sidewise overlapping and they exhibit a destructive interference leads to the formation of antibonding molecular orbital. ಆ್ಯಂಟಿಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಎ ಬಿ ಎಮ್ ಒದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್, ಪೈ ಸ್ಟಾರ್ 2px. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪೈ ಸ್ಟಾರ್ 2py. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ we can represent the designations of different molecular orbitals. Usually molecular orbitals ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥರಪ್ಪ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ? ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಸಿಗ್ಮಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸನ್ನು? ಸಿಗ್ಮಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ the very first it is sigma 1s. Okay, followed by sigma star 1s, followed by sigma 2s, sigma star 2s, sigma 2pz, sigma star 2pz, pi 2px, pi star 2px. At last pi 2py and pi star 2py. ಓಕೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸನ್ನು ಈ ಥರ 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s ಈ ಥರ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಲ್ವ, ಅದೇ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಲ್ಲೇ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ವೈಲ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ 1s 2s 3p ಈ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಟಾರ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ABMO ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ABMO ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್, ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್. ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರೆ ಏನದು BMO. ABMO ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೈ ಎನರ್ಜಿ, ಹೈ ಎನರ್ಜಿ, ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಹೌದಲ್ವಾ? BMO ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ABMO ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು BMO ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, so next, in the next class we are going to discuss regarding the postulates or silent features of molecular orbital theory. Okay.